Hürmetli mümin Müslüman kardeşler, elhamdülillah Allah Subhanahu ve Teala'nın bugün en hayırlı günü Cuma günü. Şu şekilde Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'ını dünyaya getirgen. Şu şekilde jir hem kökler jiyılıp galemni Allah Teala yaraltının tügellengen günü. Çünkü cema'a degen fiil jiyılıp bitti degenini anlata. Yani Allah Subhanahu ve Teala dünyanı yaralta başlagan Yekşembe gününde devam etken ol 6 gün hem Cuma gününde tügellegen. Elbette bizning jirde günning uzunluğu 24 saat. Ama lakin Allah Subhanahu ve Teala tarafında bir günning uzunluğu 1000 yıl yaki bulurga mümkün hatta 50.000 yıl hatta yevmun gün deb tercüme etilgen Arap sözü Arap dilinde hatta gün tugul özüne bir köre bir period tipte tercüme etilir. Umumen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis şeriflerine karaganda Yekşembe gününden başlanıp Cuma gününde tügellene dünya kırılığı. Şuna göre o atalgan cema'a jiyılıp bitti bu günde deyip. Şuna göre Yahudilerde var Şimbe günü yal itu yenese Allah Subhanahu ve Teala dünyanı yaratkandan sonra Şimbe günü yal itti. Ama lakin Allah Subhanahu ve Teala bizge Ayetül Kürsini indirip şunda anlattı. La ta'khuduhu sinetu ve la nevm. Allah Subhanahu ve Teala armida yıklamida. Allah Subhanahu ve Teala yıkının hem arunun nerseyken bilmiş ona göre yolda etmiyor. Yalgadan muhtaç değil Allah Subhanahu ve Teala. Şuna cemaat Cuma günü Allah mukaddes gün. Şu şekilde Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'ı dünyaya getire. Şu şekilde Adem Aleyhisselam ikindi namazından son vakitini bilgilep kire cennetke şuluk günü akşam namazı aldığından Adem Aleyhisselam cennetten çıkarıladı. Gerçi hesap bilen ikindi bilen akşam namazına bulsa da Adem cennette o vakitte jir yüzünde ütken bula 130 yıl. 130 yıl jir hesabı bilen ütken bula cennetteki vakitte Adem bilen Havanın bulgan zamanı. Cuma gününde cemaat bizning bir mukaddes vakitimiz var. Şul vakitte dua kılıp sırasağız Eyte Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duağız perdesiz kabul kılınırdı. Yani şu vakitte dünya hem ahiret nimetin sıragan kişiye Allah Teala hiç bir nindi tutkarlıksız tilegen kabul etip turmushga oshira. Qaysi vaqtda ekanligi tigal ma'lum tugul cemaat. Amma lakin g'olimlar tugal aytalar, ol Cuma namazı vaqti kirgandan olib quyosh boygancha qadar. Şuna göre Cuma gününde Bigrekte ikindi bilen akşam arasın
күбрәк зикр һәм дугага һәм бигрәк тә ахирәви гамәлләргә багышлап үткәрү хәерле була. Икенде белән акшам арасын җомга көнендә. Бу иң мөкаддәс һәм иң хәерле мустәҗаб, ягъни дугаларның кабул кылына торган вакытларның иң хәерлесе икенде белән акшам намазы арасында җомга көнендә. Һәм җәмәгать җомга көнендә кыямәт көне дә була. Дөньяның төгәлләнүе дә җомга көнне. Дөньяның битүе дә, зур кыямәтнең кубарылуы да шушы җомга көненә туры килә. Һәм әйтәләр галимнәр, кыямәт көне киләчәк җомга көнне акшам намазы вакыты кергәч тә, ягъни акшам белән яшьтү намазы арасы вакытында кыямәт башланыр дигән риваят һәм хадис шәрифләр бар. Шуңа күрә акшам намазын кыска сүрәләр белән генә уку һәм тиз арада аны озакка сузмыйча уку безнең шәригать хөкеменә һәм сөннәтенә кирелгән. Инде җәмәгать менә бу җомга көнендә мөселман кешесе Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадис шәрифләренә таянып һәм аның сөннәтенә карап, җомга көндә мөселман кешесе гысл алып мәчеткә килергә тиеш. Гыслләнү. Безнең татар халкында инде ул пәнҗешәмбе көненең киченнән үк жуыну дигән әйбер бар, чөнки без иң хәерле көндә иң изге урын мәчеткә Аллаһ субхана ва тәгаләнең каршысына аның белән сөйләшергә барабыз. Намаз бит ул Аллаһ белән сөйләшү. Әгәр дә бер зур патша чакырса, әгәр дә сәгать 8-гә кил дип әйтсә, зур патша ничәгә барып утырабыз? Пробкага эләкмәскә дип 7-нче артанда булабыз инде. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тәгалә әйтә, җомга көнендә ди мәчеткә иң алдан килүчеләр ди иң хәерлеләрегез булыр ди. Чөнки ишек төбендә җомга көнендә мәчетнең ишек төбендә тора фәрештәләр. Язып торалар исемнәрне, җомга намазына иртәрәк килгән кешеләр хәерлерәк исемлеккә эләгә җәмәгать. Әлбәттә инде сүз дә юк, без эш кешеләре. Әлбәттә җомга көндә безнең ялыбыз юк. Biz эштән киләбез, әлхәмдүлилләh. Әмма ләкин бу шундый тәкъдим мөмкин булса, җомгага иртәрәк килергә, озакка сузып түгел, элгәрегә кирәк җомганың хутбәсенә дә һәм җомганың намазына да. Шуңа күрә менә монда килә алган һәрберегезгә дә монда килгән шәкертләр бар, эштәге кешеләр бар, зур җитәкчеләр бар, монда ханымнар, олы яшьтәге, кичкенә яшьтәге, менә Аллаһ субхана ва тәгалә һәр адымнарыгызны язып барса иде изгелек гамәлләрдән һәм һәрбер адымнарыгыз саен Аллаһ субхана ва тәгалә гынахларыбызны ярлыкаса иде. Бәни Сәлимә дигән кавым булган. Алар җәмәгать яшәгәннәр Мәдинә шәһәренең читендә. Бүгенге көндә кемдә кем әгәр дә Мәдинә шәһәрендә булган булса, Әл-Кибләтәйн дигән ике кыйблалы мәчет бар. Шушы урында яшәгәннәр алар. Хәзер инде ул Мәдинә шәһәренең иченә кергән ул. Ул вакытта Мәдинә кичкенә булган, булар Мәдинә шәһәренең бик ерак читендә яшәгәннәр. Мәчеткә 5 вакыт намазга йөрергә ерак булгач сораганнар: "Я Расулулла, без бөтен кабиләбез белән Мәдинәгә күчеп килик әле, якынрак килеп 5 вакыт намазга йөрергә җиңелрәк булыр" дигәч, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Күчмәгез.
Шуннан кадәр килүгез сезнең һәр адымыгыз сайын зур әҗер һәм савап дип Бәни Сәлимә кавымы шушы үзенең урынында калган. Шуңа күрә менә сезнең ераклардан үзегезнең эшегезне изеп, шушы көннең бийеклеген, Аллаһы Тәгаләнең бийеклеген санап, Раббыбыз каршында сәҗдә кылып, аны хөрмәтләп, бийекләп шушы мәчеткә җомгага килүегезне һәм шушында укыган намаз ва гыйбадәтләребезне, дуа һәм зикрләрне Аллаһ Субхана ва Тәгалә җәмгыбездән дә кабул әйләсә иде. Я Раббым Аллаһ Субхана ва Тәгалә һәммәбезгә дә үзенең игелекләре белән бәрәкәт сәгадәтләрен насип әйләп, шушындый намазлы, гыйбадәтле булуыбыз дәвамлы булса иде. Аллаһ Субхана ва Тәгалә каршысында дөнья һәм ахирәттә улуг бәрәкәт һәм ниғмәткә ирешергә үзең насип әйләсәң иде. Менә бер көннән бөтен дөнья халкы милади календар белән 2012 елны каршы ала. Әлбәттә, җәмәгать, вакыт ул дөньяда бик мөхәддәс төшенчә. Ул вакытны Аллаһ Субхана ва Тәгалә үзе яраткан. Ул кешеләрнең уйлап чыгарган яки кешеләр уйлап тапкан нәрсә түгел. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тәгалә вал асри ди, мин ди гасыр, вакыт, заман белән ант итәм ди. Икенче бер аятта Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә: "Ваш-шамси вал-камари бихусбан", айны да мин, кояшны да кояшны да мин хисап өчен яраттым ди. Ягъни ай белән дә, ай календары белән йөрүдә, кояш календары белән йөрүдә рөхсәт Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең шушы аятыннан. Әлбәттә, җәмәгать, мөселман дөньясы өчен, мөселман халкы өчен бу елларның алышуы бернинди әһәмият яки бәйрәм белән, бернинди гыйбадәт белән бәйле түгел. Хәтта мөселман дөньясы 1 Мөхәррәм көнендә дә хиҗри календар белән дә яңа елның килүен бер дөньяда, бер каяда, бер гыйбадәт белән дә билгеләп үтелми. Эш монарда түгел. Эш икенчедә, җәмәгать. Без яшибез шушындый җәмгыятьтә, җәмгыять инде күптәннән дистәләгән йөзләр ел дәвамында шушы көнне бәйрәм итүчеләр арасында бүген көндә мөселманнар яши. Һәм нинди халык, нинди кеше арасында яшисең, ул сиңа тәэсир итмичә калмый. Үзенең хәерле ягы белән дә, үзенең тискәре ягы белән дә тәэсир итмичә калмый. Шуңа күрә җәмәгать, күпчелек мөселманнарда да күпләгән сораулар туа яңа елның бәйрәме турында, яңа елның хөкеме турында. Җәмәгать, без инде беләбез, ул хөкем бернинди шәригатьтә, канунда юк. Тик гаилә, күрше, әти, әни, кияү, килен, күрше, җитәкче, оешма. Менә мөселман халкын нинди мәсьәләләр борчый. Миңа берничә мөселман җегете килеп әйтте: "Хәзрәт, менә нишликсең? Менә бүген истәл куялар безнең оешмада. Менә шул истәл артына утырырга кирәк. Мин беләм ди, мин намазлы кеше. Тик менә ничек аңлатыргаларга? Яки диндә булмаган әтисе белән әнисе бүген чакыралар йортка: "Кайт улым, кияү, килен." Менә нишләргә соң? Без бит җәмәгать аерым
утрауда яшәмибез, без бер җәмгыять булып яшибез. Шуңа күрә җәмәгать мөселман халкына бүгенге көндә бер караганда шушы хакыйкатьне аңлап та практик якта аны үтәүе яки туктатуы яки аңлатуы аеруча авыр хәл булып чыга кайвакытта. Әмма беренчедән Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның бер хадис шәрифе бар. Әйтә Расулыбыз: "Мен тәшәббәһә биқаумин фәһуа минһум." Кем бер кавымга охшаса, ул шулардан булыр ди. Беренчедән гынахлы халыкка охшау да, ошап бирү. Шул халык хөкеменә төшерә сине. Икенче бер хадисендә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Кыямәт көнендә кеше кубарылыр шул халык белән, кемне ул бу дөньяда яраткан булса." Әгәр дә гынахлы әһелләрне яраткан булсак, шулар безнең өчен мөхәддәс булса, шушы кавым белән кубарылырсың ди кыямәт көнендә. Менә җәмәгать кай вакытта бик авыр шул хак сүзне әйтергә. Яхшы түгел. Аңлатырга җитәкчегә, әйтергә кырыс әтигә, әти кайтмыйм мин дип, аракы булган стелдә утырмыйм дип әйтергә, аңлатырга авыр яки сүзен табый яки сине тыңламыйлар. Әмма мөселман кешесе җәмәгать хикмәтле дәгъватны кылырга тиеш. Без бер заманны үткән елларда бер шушы аятны үткән идек. Менә мин бүген дә шул аятны тагын бер исегезгә төшерәсем килә. Көннәрдән бер көнне Кызыл диңгезнең уң ягында бер шәһәр, Илат дигән шәһәр. Бәни Исраил кавымы сырыйлар пәйгамбәрләреннән: "Безгә бер көн бирәле, шул көндә без эштән туктап гыйбадәт кенә кылыр идек." Халык сырый. Ул шәһәрнең исеме Илат, диңгез буенда. Аллаһ субхана ва тәгалә әйтә пәйгамбәрләренә: "Мин ди аларга шимбә көнен бирәм ди, шул көндә гыйбадәт кылсыннар, бер нәрсә дә эшләргә кушылмый бу көндә." Коръәни Кәримнең Әл-Әгъраф сүрәсенең 163-нче аятын укый аласыгыз һәрберегездә. Әмма булар моны кабул итәләр. Шимбә көнне эш туктала, бер кем эшләми, гыйбадәттә булар. Әмма бу халык күбесенчә була балыкчы, диңгез буенда бал тоталар. Менә ни хикмәт җәмәгать, шимбә көнендә балык ярга кадәр килеп сикерә. Якшәмбе көнне берсе дә юк. Тегеләр чыгалар, яр буенда йөриләр. Шимбә көнне балык анда мыш, балык та сизә бит. Тотмаган ул көнне. Аллаһ Тәгаләнең дә сынавы җәмәгать. Тотырга ярамый, үзләре сорадылар. Менә сынау. Менә булар хәзер инде бер шимбә үтә, ике шимбә үтә, өч шимбә үтә, балык күбәйгәннән күбәя җәмәгать. Монда арада балыкчы булсаң инде, аны сез аңламыйсыз. Менә ярый безнең балыкчыларның күбесе буш вакытны үткәрү өчен генә чыга. Буларның булган ул сәүдә. Алар шуны яшәгәннәр, алар шуны сатканнар, шуны белән гаиләләрен туйындырганнар.
Менә җәмәгать берничә шимбәдән соң халык эшкә бүленә. Allah subhanahu wa ta'ala әйтә: "Вас'алhum ан qaryatin allati kanat hadirat al-bahri." Диңгез ярында булган шәһәр халкыннан сора синди. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يعني аларга ди балыклары килә ди шимбә көнендә яр буена, башка көнне алар килмиләр ди. Менә бер төрле халык керешәләр Аллаһны алдаларга. Иң зур гынах Аллаһы Тәгаләне алдалыйм дип уйлап гынахка баручы. Булар нишлиләр? Булар җәмәгать шимбә көнне йәтмәгенә куялар. Тотмыйлар. Тотырга ярамый бит инде. Булар шимбә көнне йәтмәне куеп чыгалар да, теге балык мискин яр буена килгәч, кире китә алмый. Якшәмбе көнне иртүк килеп җыялар. Булар уйлыйлар, Аллаһы Тәгаләне алдалыйбыз дип. Менә шуннан җәмәгать булар шушылай алдалап, якшәмбе көнне шимбә килгән балыкны җыя башлар. Икенче төрле кавым әйтә: "Булай эшләмәгез. Бу хәлегез, бу гамәлегез гынах. Аллаһ Тәгалә тыйды шимбә көнендә безгә гамәл кылырга, бу гамәлегез гынах" дип бер төрле кавым әйтә башлады. Тыя башлады. Шуннан чыкты ишенче кавым. Ва иза қалат умматун минхум лима та'изуна. Ишенче халык әйтте: "Нәрсәгә салын аларны вәгазлисез? Лима та'изуна кауман Аллаһу мухликуһум ау му'аззибуһум азабан шадида." Аларга вәгазләп тормагыз. Нәрсәгә сез вакыт итеп аларга сөйлисез? Утырыгыз урыныгызда. Аллаһ Тәгалә аларны үзе газаплар ди. Менә җәмәгать безнең дә кой вакытта әйтергә авыр. Әйтеп булмый иргә, малайга, күршегә, иптәшкә, абыйга, апага яхшы түгел, аңламый. Без җәмәгать гомумән кешеләрне хәерлегә әндәү дигән төшенчәне оныта башладык. Үзебез генә йөри башладык, үзебезне генә күрәбез, кешене дә хәтта шакыру әзәйде кебек дөньяда. Шуңа күрә менә бу урында бик зур гыйбрәт. Әгәр дә адәм баласы бөтенләй кешене чакырмый икән хакыйкатькә, ул үзе дә шушы ук газапка дучар була. Шуннан соң әйтә Аллаһ субхана ва тааля дәвам итеп: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Bir вакытны ди Аллаһ Тәгалә бу кавымга, бу шәһәргә газап китерә. Biz de кыткардык фақат
bu гамәлне кылмагыз дип индәп йөргән кешеләр генә кытылды ди. Битенесен газапка тарттык ди. Кем Аллаһны алдалап йөргә тырышты, хәтта кайбер галимнәр әйтәләр, 3нче группа тимәгез инде, әйтмәгез дип үзләре дә гына кылмый. Вәгазь дә сөйләмәгез дигән халыкка да Аллаһның газабы тиде диләр. Бер генә төркем кытылды. Кем әйтте, ярамый моны эшләргә дип. Ягъни җәмәгать 3 төрле тавыш. За, против, воздержался. Менә бу 3нче группа дәшмәде дип әйтик. Дәште ул, кибегә таба, үзе генә кылмады. Алар да газапка дучар булдылар. Җәмәгать, нинди газап булды аларга? Бу халыкка нинди газап? Ва якулна куну қирадатан хасиин. Маймылга әйләнегез диде Аллаһ Тәгалә. Маймылга. Күпчелек галимнәр әлбәттә әйтәләр, шын маймылга әйләнгән булар дип. Хәтта миңа кайвакытта бер-ике бабай килеп сорадылар, шушы аятны укыганнар, хәзрәт, шул теге Дарвин сөйләгән маймыллар шулардан түгел микән дип. Бабайга җавап йөзеннән әйтергә туры килде. Бабай, мәйтәм, бу вакыйганың булганына безнең эрга кадәр 8 ел элек кенә, ягъни 2020 ел элек булган хәл бу. Әмма кайбер галимнәр әйтәләр, алар кеше кыяфәтендә калганнар, йөрәкләре, гамәлләре белән маймылга охшаган булалар. Кем ул маймыл? Маймылның җәмәгать бер нинди кагыйдәсе юк. Ул ашый, эчә, җинси мәзһәбкә керә, балалар тудыра, шулар белән яши, бер кагыйдә, бер низам, бер нәрсә юк. Галимнәрнең фикерләренә караганда җәмәгать бу халык әдәпсез, әхлаксыз, низамсыз, ашау, эчү, җинси мөнәсәбәт өчен генә яши торган халыкка әйләнде диләр. Менә газап. Җәмәгать, ни гаҗәп, шушы аятләрдән соң Аллаһ Тәгалә безне кисәтә. فخلف بعدهم خلف. Алардан соң икенче яңа поколение килде ди. Гәрчә җәмәгать Бәни Исраил кавымы хакында барса да, Коръәни Кәрим мөселманнарга да һидаят буларак безнең турында әйтелә бу аятта. فخلف بعدهم خلف ورثوا الكتاب. Җәмәгать, башта тарихи гыйбрәтне алдык. Маймыл тормышына әйләнде Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Хакыйкатьне тыймаганнар өчен. Шуннан соң әйтә, яңа поколение килде. Варисул китаб, буларга ди китап бирелде. Коръән. Коръән бирелде. Нишәделәр булар? Яхузуна арада хазал адна. Кулларында, каршыларында китап, Коръән бар ди, тик бүтән максатлары дөньяви максат. Dünya. Dünya. Dünya lezzeti dünyanın içtiğini.
Dünyadagi hakimlik, dünyadagi buyuklik, dünyada dünya. Yakhuduna arada hadal adna ve yaquluna sayughfaru lana. Bular aytırlardı, ey Allah Teala kişirrel. Mene narsa qaldı di. Allah kişirrel. Yani Allah Teala'nın hakkın bile kişirrel deyip özünün hakkın bilmey. Cemaat, şuşu dünyavi maksatlar deyip Kur'an'ı özümüzce, dinni özümüzün günahımız astına tığa başladık. Kur'an'ın ayetleri mena aşağınlığına bulurga tiyiş. Hadisler bulurga tiyiş, mena aşağınlığına, mena aşamağını ol hadis bilen biz dost tügül. Ol ayet bilen biz dost tügül, ol ayetke buysınıp bulmayın. Kur'an kuşkanşa tügül, dünyavi kanunlarga qaytara başladık. Koy birevler aytarlar, mene di mecliste di, mena di ayrım stel koyalar. Anda rakı bolmay. Men şunda oturam. Cemaat, bu özü günah kılmay, tigilerini de tıymay. Üçüncü kavim, özü kılmay, bularını tıymay. Özü şunda otura, bir sözde aytmay. Ey Allah kişirreli. Günah kıla, Allah kişirreli. Dünya deyip dinni özünün şahvatine to'g'ri ketirga tirishuvchi xoliq keldi dey. Allah qo'shgancha tugul, biz tilagancha. Mana jamoat shu shunday halga yetkazdi Allah subhanahu va taolo bizni kisata. Şu şunday maymul haline kalmazsız miken? Aşav işu gayla kırıp yaşavışına yaşavışı kavim bulup kalmazsız iken. Birindi alga baratırgan maksatsız dünyavi maksat bilengine tışkı yaktan özümüzni Müslüman dip көрсетуші kavimga eylenip kalak görünük cemaat. Mene nese var? Mene nindi korkunçlıktır Müslüman ümmeti karşısında. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala nerseni vəğdə etse şunu öti. Adam balasının, Müslüman kişisinin büyüklüğü ol cemaat Kur'an-ı Kerim'ni ötevde. Ya eyyühellezine amenu udkhulu fissilmi kaffe. Ey iman getirgen bendeler, dinni mükemmel revişte ötegiz. Kaffe, mükemmel revişte. İkinci bir ayette Allah subhanahu ve teala ya eyyühellezine amenu aminu. Ey iman getirgen bendeler, imanga qaytığız dey. İmanlık bendelerge imanga qaytırga kuşa. Ya eyyühellezine amenu degen ayet Kur'an-ı Kerim'de 150'ge yakın. Mahsus imanlı bendelerge Allah Teala müracaat eti. Ya eyyühellezine dip bizni tıya, bizni kisete. Ama lakin şuşu özümüzün turmuşumuzda biz köpkine cemaat yalgışlıklarda hem
хаталар да җибәрәбез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Тубу илаллаһи тәүбәтен насуха", ey мөэминнәр ди, Аллаһ Тәгалә каршында хакыйкый тәүбә белән тәүбә итегез ди. Менә безнең кичә генә булды лекция, безнең һәр пәншәмбе көнне лекцияләр бара. Үткән кичәге лекциядә без сөйләгән идек, намаз укыган вакыттагы хушукны, намаз эчендәге ихласлыкны арттыруны. Менә шул нисбәттән җәмәгать, мин Имам Әл-Газалинең бер кичкенә сүзен генә әйткән идем кичә. Әйтә шул имам намазга баскач ди, Аллаһу әкбәр дип әйткәч, Аллаһ бийек дип. Сезнең уегызда Аллаһтан да бийек дөньяви уйлар йөри икән ди башыгызда. Сез ялганчы ди. Әъузу биллаһи минәш шәйтанир ражим дип куйгач намазда ди, мин Аллаһка таянам дигәч, син намаз эчендә дөньяви проблемаларны шишеп, уйлап намаз укыйсың икән, син ялганчы ди. Ялганчы. Аллаһ бийек ди, эчендә башка төрле уйлар. Менә җәмәгать, мөселман кешесенең әс-салату имаду дин, диннең тытнагы ул намаз. Шушы намазын тиешле рәвешкә күтәрсә, аның дине төзәлә башлый. Безнең шушы динебезнең загыйфләнүе намазыбызның да загыйф булуыннан. Намазы загыйф булган кеше гаиләдә тиешле урында, намазы загыйф булган кеше сәүдәсендә тиешле хәләлне үтәве шикле. Чөнки намаз загыйф. Намаз куәтле, динең куәтле. Аннан соң җәмәгать, ике намаз арасында ихласлыкны югалтмаска тырышкан кеше икенче намазда ихласрак укый. Менә чыктык намаздан, гайбәт, әшәкелек киткәнче шушы рухиятны саклап, киләсе намазга кадәр үзеңнең шушы рухи чисталыгыңны сакла. Күзеңне, телеңне, колагыңны, аягыңны, кулыңны, йөрәгеңне гынахтан саклап түзә аласың икән икенче намазга кадәр, синең икенче намазың хәерлерәк була. Бөтен гаеп намаз белән намаз арасында без бөтенләй югалтабыз. Теге намазга барып җиткәндә бөтенләй хәлсезләнгән булабыз. Тагын иманыбыз загыйфләнгән. Намаз вакытында тутырырга бик авыр. Шуңа күрә намаз белән намазны фаида фарагата фансап. Бер изге гамәлен бетерде, икенчене башла. Менә бу җәмәгать кайбер насихатлар безнең тормышыбызда һәм динебезгә файдалы булган гамәлләр. Менә шушы безнең кыссадан да әйтәсебез килә, әгәр дә без бер-беребезне тыя алмыйбыз икән, әгәр дә без эшләгән урында иптәшләребезгә әз генә булса да аңлату сүзен әйтмибез икән, җәмәгать, газапка үзебез дә дучар булабыз. Әмма бер җегет миннән килеп сорады. Хәзрәт, менә әгәр дә шундый хәл булса, менә шундый мәҗлестән син китә дә алмыйсың, кергәнсең, утырасың, нишләргә кирәксең дигәндә, бер галимнең фикре миңа бик ошады. Тәнең белән анда булсаң да, җаның белән Аллаһы Тәгалә тарафына кит. Күңелеңнән тәсбих тарт, дуа кыл, Коръән укы. Тәнең шунда булыр, җаның Аллаһ тарафында булыр. Шуңа күрә мөселман кешесенә шын ихлас яшәгән мөселман кешесе өчен дөньяда әлбәттә җәмәгать шикләүләр бик күп. Әмма ләкин шушы Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән без үзебезнең иманыбызны саклап калабыз. Шаучылар, мин үткән җомгаларның берсендә әйткән идем, җәмәгать, ышау, кешегә ышаучы
безнең ислам динендәге мөселманнарга да тәэсир итә. Җәмәгать, кайберәүләр кавымнарга ошау нисбәтеннән спиртсыз шампанскийларны ачып утырабыз әле ди. Хәмер юк ич. Мин хәтта күргәнем бар, мөселман кавымнары берсенә берсе бокалны чәкештіріп утыралар, сок салып. Бу тәэсир, әлбәттә, әмма ләкин җәмәгать мөселман кешесен үзенең зур рухи юлы бар. Без халыкларга матур, хикмәтле мисал һәм үрнәк булып калырга тиеш. Катылык белән, кырыслык белән түгел, каты әйткән бер кемгә ошамый. Йомшаклык белән теге бер җитәкче янына кергән бер шәкерт, bir җитәкче янына. Тегеңә әйтә икән, шәкерт вәгазь сөйли башлаган. Син былай, син тегеләй. Син намазга җөрмисең, син мәчеткә җөрмисең дип. Сөйләп туктагач, теге әйткән җитәкче тукта әле дип әйтә ди. Миннән дә әшәке кеше янына синнән дә чистарак бер кеше кергән дип әйтә ди. Ну, йомшак сөйләшкән. Кем дип әйтә ди? Фиргаун янына Муса кергән. Бик матур сөйләгән. Шуңа күрә әкренрәк сөйләле миңа, күңелем белән шуны кабул итәрлек дип. Шуңа күрә йомшаклык белән, матурлык белән бер-беребезгә насихатлашкан кавымда иншалла бәрәкәт булыр. Инде җәмәгать, вәгаземнең азагында бер кичкенә генә игълан ясыйсым килә. Безнең җирлектә андый гадәт югалып бара. Менә әйтик, Төркия мәмләкәтенә барсак, хәтта без милләттәш тә түгел алар белән, төрек милләт ул. Әмма ләкин аларда шундый гадәт бар, читтән килгән мөселман кардәшен гаиләгә чакырып, анда алар белән аралашу, чәй ичү, аларны кунак итү бар. Менә быел 21 шәкерт килде Кытайдан, безнең милләттәшләребез. 21 шәкерт, араларында кызлар һәм җегетләр. Татар телендә бик әз беләләр, әмма ләкин Кытайда булса да намазлы һәм телләрен саклаган милләттәшләр бар. Менә безнең шундый теләк бар иде җәмәгать, без үзебез дә үрнәк күрсәтәбез. Кемдә кемнең мөмкинчелеге бар, шул кайберләрен, шул шәкертләрен чакырып, татар гаиләсендә бер кунак итеп, бер чәй эчереп кенә җибәрсәгез дә, аларның менә татар халкы безне кунак итте дип жаннарына бір жылы кірер иде. Менә алар монда килделәр, 21 шәкерт Кытайдан, татарча сөйләшәләр, намазга иянеп йөриләр. Аларда җәмәгать тәрбияви мәгънәдә бик югары, хәтта динсез Кытайда ди. Мондагы сезнең гаиләдә кебек тәрбияләми баласын ди, яхшырак тәрбияли ди. Шуңа күрә менә бездә аларның телефоннары бар, алар битнесе шул 21 шәкерт яздылар. Кемдә кемнең теләге бар, шул безнең ватандашларыбызны үзләренең балалары белән таныштырыпмы, бер чәй эчерепме, кунак калыпмы, шулар белән бераз элемтәгә кирсәк, минемчә милләт ара, үзебезнең милләт халкына бер дини һәм милли бер вазифабызны үтәгән булыр идек. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wastami'u.